community. Очень часто мы опытным путем понимаем в общинах, That people have a difficult time dealing with their emotions. что людям очень трудно иметь дело со своими эмоциями. A hard time maintaining a balance. Очень трудно поддерживать некий баланс. Give in to discouragement, sadness. Когда человек показывает свое расстройство и печаль, unrest, not at неуспокоенность, немирность. Their thoughts begin to bother them. Мысли начинают их беспокоить. They start questioning everything. Люди начинают What's the point of all this? Maybe this is better. Maybe I should do this. Теряет смысл, может быть, что-то является более лучшим. No constancy in stability. Нет у них постоянства и It стабильности. depends on whatever the mood that hits them. Все зависит от того настроения, которое к ним приходит. And their thoughts make them confused. Their thoughts can make them sad. Мысли доводят до конфуза. Their thoughts can make them discouraged, overwhelmed, depressed. Мысли печалят, доводят до депрессии. And the fathers tell us this is caused Нам отцы церкви говорят в том, что это причина by the fact that we в are том, что in love with ourselves. мы влюблены в себя. We are always thinking about ourselves. Мы думаем всегда о себе. And the focus of our life is not God and our brother. И ориентиром не является Господь и наш ближний. We hear this all the time, but we don't really understand it or believe it. Мы слышим это всяческий раз, но либо этого не понимаем, либо в это не верим. Because we're so accustomed to being concerned about ourselves. Настолько развили в себе привычку озабоченности о себе. And so the fathers say that one of the signs Отцы церкви говорят, что один из that we are in good relationship with God что мы имеем хорошие взаимоотношения is с joy. Господом, это радость. And what is joy? А что есть радость? Joy doesn't mean you mindlessly go around smiling and giggling and Разве thinking радость everything is заключается wonderful. в том, что ты всяко безрассудно ходишь и улыбаешься и смеешься? Joy means you have peace within. А радость это то, что ты имеешь мир You're not внутри. filled with tumultuous thoughts that disturb you all Ты the не time. наполнен теми мыслями, которые тебя волнуют. You're not thinking and committing yourself one way today and some way tomorrow and another way the next day. Ты не думаешь себе одним образом сегодня, завтра другим. But you have a stability and a constancy of a relationship with God. Приходит стабильность взаимоотношений с Богом. And that relationship with God brings you peace. И эти взаимоотношения с Богом приносят мирность. And that peace gives you joy. А эта мирность дает тебе радость. Joy is a compatibility with your brother. Радость это как бы совместимость с ближним. That you're not annoyed with your brother. You're not at odds with your Ты не brother. раздражен, ты не находишься с ним в противоречиях. You're not critical. Ты не критикуешь. You're not irritable with people. Ты не раздражен людьми. You're not judgmental with people. Ты не осуждаешь людей. You genuinely care for others. Ты по-настоящему That's a заботишься sign о of другом. joy. Вот что является знаком So when you see радости. your life in turmoil, Когда ты видишь свою жизнь you don't в get along with потрясении, people. и когда у тебя не получается You're always взаимоотношения, judging, criticizing, всегда complaining. осуждаешь, критикуешь и жалуешься, You can be certain ты можешь быть уверен в том, that you have a dreadful relationship with the Lord. что у тебя ужаснейшие взаимоотношения с Господом. Because it's not about Him, it's about you. Потому что ты о нем, это о тебе. Oftentimes we see Часто мы видим то, our weaknesses. что проявляются наши слабости. We see that we're not able to do things and we get saddened. Мы не способны совершать некоторые вещи, это нас печалит. We get discouraged. Мы печалимся по We этому. get overwhelmed. Мы перевозбуждаемся. And instead of saying, with the help of God I can do these things, we give up and run to that which gives us comfort. Вместо того, чтобы сказать, что с Божьей помощью я смогу это преодолеть, мы бежим к какому-то комфорту. We cannot change without God. Мы не можем измениться без Бога. We cannot have joy without God. Мы не можем иметь радости без Бога. We cannot be at peace with our brothers without God. Мы не можем находиться в мирности с ближним без Бога. When sadness becomes the dominant emotion in your life, Когда печаль становится доминантой твоей жизни, it brings about great discouragement. она приносит тебе даже разовое воодушевление. Печаль. It brings about a spiritual illness called melancholy, Оно приносит тебе такое духовное заболевание, которое называется where you're меланхолия. not ever anything other than just in a state of semi-sadness. Когда ты находишься в прямом состоянии полупечали, Nothing pleases you. ничего тебя не You радует. see no purpose in anything. Ты не видишь цели ни в чем. You say, what is the point of all of this? Ты говоришь, в чем смысл всего этого?
When you get this way depressed, melancholic, Когда ты таким образом впадаешь в депрессию и меланхолию, you have no desire to repent, ты теряешь желание к покаянию, you're not gentle any longer, you're irritated with everyone and ты everything, больше не нежен в взаимоотношениях, ты раздражен, you're nervous, ты нервничаешь, you have no peace and calm, у тебя нет спокойствия и мирности, and you doubt yourself in everything. и ты сомневаешься во всем. This all comes, the fathers tell us, Это все происходит, говорят нам отцы, from self-love от любви к себе, combined with the physical state которая that you find соединена yourself in at the time. с физическим состоянием в то, что Whether you're tired or ты пребываешь в sick данный or момент, whatever. либо ты устал, либо ты болен, But you must get the courage to turn to God но нужно набраться смелости, развернуться к Богу and realize that you are in this state of going nowhere и ты, понимая, находишься в состоянии того, что ты никуда не идешь, because you're looking inside yourself, not outside yourself. потому что ты смотришь внутрь себя, а не наружу. Cheerfulness, Радость, всяческая радость, joy, и веселье, воодушевление, concern for others забота о другом, takes great озабоченность courage. другим. It А, takes требует- courage. Требует смелости. You have to put aside whatever it is you say I am feeling Надо отложить в сторону то, что ты чувствуешь, and make the sacrifice of yourself to serve others. и пожертвовать собой для того, чтобы послужить другим. It's not for lazy people. Это не для ленивых людей. It's not for self-indulgent people, Это не joy, для людей, которые потыкают своим страстям. because joy takes courage. Потому что радость, она требует смелости. Oftentimes, Часто we despair мы впадаем в уныние, because we want everything done for us. потому что мы хотим, чтобы для нас We всё don't want to do the исполняли. work. Мы не хотим исполнять работу. How do we keep joy? Каким образом удерживать радость? In order to have joy, Для того, чтобы иметь радость, in order to have peace, для того, чтобы иметь мирность, in order to be able to love your brother, для того, чтобы любить ближнего, you must be detached нужно быть отсоединенным или from the love of отвлеченным. self. Отвлечься от любви к себе. You must be detached from yourself. Нужно отвлечься от себя. That's difficult Это трудно, because we spend all the time потому thinking что about проводим me. все время, думая о себе. I mean, I tell you that my mother used to say to us when we were Я children, говорил вам, когда мама моя мне говорила, put a rubber band around your head поставь поставь резинку вокруг головы, and snap out of it. И шлепни себя, и тебе поможет. выстрели из нее или хлопни себя, это помогает. That what we have to do is force ourselves to put aside the thoughts that are destructive. Заставить и отложить от себя те мысли, которые отвлекают. When we get discouraged and depressed and overwhelmed, Когда мы находимся в депрессии, когда мы взволнованы, it's because we are focused on that. потому что мы ориентированы на это. It is not actually a reality, it's just our state of mind. Это не является реальностью, но это состояние нашего рассудка или состояние нашего ума. So we must change the state of mind. Мы должны поменять вот это состояние If ума. you are sitting in a room Если вы находитесь в комнате, and you're reading a book и вы читаете книгу, and you begin to smell smoke и вы почуяли дым, and the room is getting hot, и комната становится you say, жаркой, there's a fire. вы при этом можете понять, что You don't sit there and continue reading, you get up and you run out вы не сидите, не продолжаете там читать, вы выбегаете. to either put out the fire or to get away before you get burned. Либо погасить огонь, либо сбежать в безопасное место, чтобы не обжечься. When you see yourself in depression, in sadness, in Когда вы видите discouragement, себя в депрессии, в печали и в расстройстве, get up and run away вставайте и убегайте. and get away from those thoughts. Убегайте от этих мыслей. Otherwise, you'll be destroyed by В them. противном случае вы будете ими уничтожены. And you would never say, if you were sitting in a room that was burning, I can't get up and leave. И вы никогда, I'm too такого depressed. никогда не произойдет, что я не выйду из этой комнаты при пожаре, потому You что get я в up and депрессии. run. Вы встаете и убегаете. You have to realize Вы должны that понять your то, thoughts are as dangerous as the fire. что ваши мысли так же опасны, как и Get up and run away. Нужно вставать и убегать. It's because we love ourselves Только потому, что мы любим себя. that we find ourselves in these emotional Мы states. обретаемся в этих эмоциональных состояниях, и находимся. And it's an irony. Иронией является то, что Oftentimes we think Часто that мы love думаем, means что любовь подразумевает,
everything is wonderful. Все является прекрасным. But what we're talking about here, loving yourself, means you're focused on yourself. Но Doesn't mean it's о wonderful. любви к себе мы говорим ориентир на себя. Это не значит любовь к себе. It's better maybe to say, instead of loving self, obsessed with self. Вместо того, чтобы говорить «я люблю себя», мы должны говорить «я одержим собой». Because love Потому что любовь means for the goodness of something. подразумевает какую-то добродетель к кому-то. And focusing on self is never for the goodness of self. А ориентир к себе не является добродетельностью по отношению к себе. So we need to focus on God and stop obsessing on Нужно ourselves. ориентироваться на Боге и перестать быть одержимыми собой. Shake off your negative thoughts Нужно стряхнуть все отрицательные мысли, by getting up out of yourself вылазя из себя and working to serve and love others. и работая, чтобы послужить и полюбить другим. And you'll be just fine. Тогда все будет в порядке. So joy Радость will come придет, when you love your brother. когда вы будете любить ближних.